Sharada Ganapati Vidya Kendra. After the completion of 20 successful years, now stepping one more forward with all your cooperation. Today, our curricular activities starts. Now, we have arranged Matravandana program as a token of curricular activities. This is the first activity in this academic year, that is 2026-27. This is English medium school. That's why we give first preference to English. Kannada is also allowed here, but for the knowledge of students, we are trying to build up an English atmosphere in this school. By that, your children, our students, will grow more and more. Today, in the presidency of our correspondent, Sri T.G. Rajaram sir, one stage program and Matravandana program is also indulged. You are the parents, made it very convenient to join us. First of all, I thank you. Our tradition is to give respect to mother first, next father. That's why Matravandana, it is titled as Matravandana, because mother is the first guru. For the students, mother is teaching to say Amma. From that moment, the child starts to learn. So, this program will start officially by Guru Vandana, because mother is the first Guru. Guru is the next mother. Guru should have the affection of mother, lovely affection. So, our program now starts with the Guru Vandana. Danavi and party are coming now to perform Guru Vandana. Yes. Valde Gururam Sharanarvinde Sandashita Swatma Sukha Bhavode Janasya Izangalikayamani Samsara Hara Shanti. The very objective of school is to send the students with the culturally filled. That's why in every program, this cultural prayer we join always. Now, many guests, as per our request, arrived here and joined us. They adorn the stage. It is our tradition to welcome them with due honor. Our teacher, Ramya Madam, now comes here to welcome you all. Good morning to everyone present here. On behalf of Sharada Ganapati Vidya Kendra, I extend warm and heartfelt welcome to all of you to the Matravandana program in the occasion of school reopening ceremony. Today marks the joyful beginning of a new academic year 2026-27, and we have gathered here to celebrate this special occasion by expressing our respect, love and gratitude towards mothers through this meaningful Matravandana program. I feel privileged to welcome our respected dignitaries on the dais. First and foremost, our esteemed founder and correspondent Sahakara Ratna T.G. Rajaram Bhatt, whose guidance and vision continue to inspire our institution. I warmly welcome you, sir. Our distinguished guest, Sri Subramanya Karan Purohit, whose presence adds great value to this program. I warmly welcome you, sir.
Another important guest, Srimati Jayalakshmi Karan Mangalpadi, retired teacher, has arrived to join us with great pleasure. Warm welcome to you, madam. It is a pleasure to have Srimati Manjula S. Karan, wife of Subramanya Karan, with us today. I extend my heartfelt welcome to you, madam. I cordially welcome Srimati Geeta K. Bhatt, retired teacher. Welcome you, madam. I extend a special welcome to our respected principal, Sri Chandra Kumar, whose leadership guides us towards excellence. I warmly welcome you, sir. A warm welcome to all our dear parents. Your support and trust are the foundation of our students' success. To our beloved students, welcome back, and a very special welcome to our newly admitted students. We wish you a wonderful journey ahead in our institution. I also extend my warm welcome to our dedicated staff, colleagues, and members of the media for being a part of this program. Let us begin this academic journey with enthusiasm, discipline, and strong values. May this year be filled with knowledge, success, and happiness for everyone. Once again, I welcome each one of you to this wonderful occasion and wish you all a meaningful and memorable program. Thank you. Blank-minded students should be filled with very knowledge. Not only our curricular, but the general, because they have to be the citizens of the society in the future. Our academic programs, it will run unstopped, non-stopped. Besides, in our school, nearly 16 extracurricular activities, co-curricular activities. Now it is added few more, 7 added, totally 23 in this year. Extracurricular activities for your students, that too without any fees, freely. Our correspondent has arranged this one. Please take the full benefits of these activities. Now, it is the time to enlighten Deepa, that means Deepa Prajwalana. As it gives lights to the surroundings, you should be light as Deepa and give knowledge, your experience to the society in the future. So, I request the president of this function and the guests join together for Deepa Prajwalana. Namaste. Namaste. Parabrahma. Suryoday
Now it is the time to perform a special program, that is Matru Vandana. All the children are with your parents, that means with your mother, as a token of love to your mother, as a honor, you are going to perform Matru Vandana program. Vedamurti Subramanya Karant from Suratkal, Mangalore. Subramanya Karant is originally Padyana born. Padyana. And afterwards he shifted to Sarapadi, and now he is at Suratkal. He is a good singer, the best singer. He is Purohit, performing rituals all over Karnataka itself. He is well known as a singer. His waves of raga, beats of tala, melody of his voice, it will be rebounded from all round even after his performance days together, because he is a good singer. Now to this program, to take the leadership or to direct you for the Matru Vandana program, he is happily agreed with us. So I request Shri Subramanya Karant and his Mrs. Manjula Subramanya Karant to conduct Matru Vandana program for you. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Pahi Ma. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Lakshma. ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಎಷ್ಟು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮಾತೃವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಂದಿರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂದೆಯಂದಿರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಧ್ಯ ಅವಕಾಶ ಆದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಾದ್ರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಈ ಎರಡೂ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಶಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತಂದೆಯಂದ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಮುದಾಕರಾತ್ಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ಕಲಾಧರಾವತಂ ಸಕಂ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕಂ ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೆ ಭದೈತ್ಯಕಂ ನತಾಶುಭಾಶುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಂ. ನತೇ ಪರಾತಿ ಭೀಕರಂ ನಮೋತಿ ತಾರ್ಕಮಾಸ್ವರಂ ನಭಂ ಸುರಾರಿ ನಿರ್ಜರಂ ನತಾಧಿಕಾಪದುದ್ಧರಂ. ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಕರುಣಾಚಲಿ ಪರಾಪರಂ ನಿರಂತರಂ. ತಾಯಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಯ ತಾಯಿ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷಣ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷಣ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶಂಕರ ನಿರಕ್ತ ದೈತ್ಯ ಕುಂಜರಂ ಗರೇ ಕರೋಕರಂ ವರಂ ವರೇ ವಕ್ತ್ರಭಕ್ಷರಂ. ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕೃತಂ ನಮಸ್ಕಾರ
ಖಗಾತ್ಮಜಂ ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಮಂತಹೀನ ಮಂತರಾಯ ಕುಂತರ ಹೃದಂತರೇ ನಿರಂತರಂ ವಸಂತಮೇವ ಯೋಗಿನಂತಮೇಕದಂತಮೇವ ವಿಚಿಂತಯಾಮಿ ಸಂತತಂ ಮಹಾಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಮರಂ ಗಣೇಶ ಅರೋಗತಾಮದೋಷತಾಂ ಸುಸಾವಿತೀಂ ಸುಪುತ್ರತಾ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಪಾಯಿತ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಪಾಯಿಮ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಶಭ ಜಯ ಗಣೇಶ ಶಭ ಜಯ ಗಣೇಶ ಮಾತೃವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಪುನಃ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಓಂ ಮಾತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮಾತೃದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮಾತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮಾತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಪಾದವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೈಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಾಮಿ ಲಲಿತಾ ಚರಣಾರವಿಂದ ಬಿಂಬಾದರಂ ಪೃಥುನಮೂರ್ತಿಕ ಶೋಭಿನಾಸಂ ಆಕರ್ಣದೀರ್ಘನಯನಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಢ್ಯಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಪ್ರಗಮಸೋಜ್ವಲಪಾನದೇಶಂ. ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸಿ, ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಸಿ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ. ಸರಿ, ಇನ್ನು ತಾಯಂದಿರ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹೂವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಲಲಿತ ಭುಜಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ ರಕ್ತಾಂಗುಲಿಯಲ ಸದಂಗುಲಿ ಪಲ್ಲವಾಡ್ಯ ಮಾಣಿಕ್ಯಗೆ ಮಮಲಯಾಂಗದ ಶೋಭಮ ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು ಚಾಪ ಕುಸುಮೇಶು ಸುರ್ಣೀರ್ದದಾನ. ಅಮ್ಮನ ಕಾಲನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿ ಹರಿವಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ. ಮಾತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪಾದಾರವಿಂದಯೋ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಎರಡು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿ. ಪ್ರಾತಸ್ತುಭಿ ಪರಶಿವಾಂ ಲಲಿತಾಂ ಭವಾನಿ ತ್ರಯಂತವೇದ್ಯ ವಿಭವಾಂ ಕರುಣಾನವದ್ಯಾಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಲಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇತುಭೂತ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀ ನಿಗಮವಾಂ ಮನಸಾ ವಿದೂರ. ಆ ಎರಡು ಪಾದಗಳಿಗೆ ತಂಬಿಗೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಬಾರದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ. ಪ್ರಾತರ್ವದಾಮಿ ಲಲಿತೆ ತವ ಪುಣ್ಯ ಪಾದ
ತವ ಪುಣ್ಯ ನಾಮ ಕಾಮೇಶ್ವರೀತಿ ಕಮಲೇತಿ ಮಹೇಶ್ವರೀತಿ. ಪಾದದ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗಾಗತ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಶ್ರೀ ಶಾಂಭವೀತಿ ಜಗತ ಜನನಿ 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 ಜನನಿ. ಆ ನೀರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾಲಿ ಬಕೆಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್. ಜನನಿ ಜನನಿ. ಆ ನೀರನ್ನ ಖಾಲಿ ಬಕೆಟಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ವಾಸುದೇವಾಯ. 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 ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಖಾಲಿಯಾದ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಲನ್ನು ಇರಿಸಿ ಆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೇ ಹೂವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. 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 ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಆಸೆಯು ಮನದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೂವನ್ನ ಇದ್ರೆ ಕೊಡುವುದು, ಹೂ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಡದು ತೊಡದುಗಳೆಲ್ಲ ತುಳಿಯುತ್ತ ಮುಂದೆ ನೋಕ್ಕುವೆ ಬರದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ನಾಮ
ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರು ಕೈ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾತೆ ಪೂಜಕ ನಾನು ಶಿರವನಿರುವೆನು ಅಡಿಯಲಿ, ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯು ಜಗದಿ ಮರೆಯಲಿ, ಒಂದೇ ಆಸೆಯು ಮನದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಆಸೆಯು ಮನದಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ 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 ಇದೀಗ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಹಂಚ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಒಂದು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಗು ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನಿಸಬಾರದು. ಸ್ವೀಟನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವೀಟನ್ನು ಒಂದು ತುಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಮಗು ತಾಯಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು. ಮಾತೆ ಪೂಜಕ ನಾನು ಎನ್ನಯ ಅಡಿಯಲಿ, ನಗುವ ನಲಿಯುವ ನಿನ್ನ ವದನವ ನೋಡಿ ನಲಿಯುವುದು ಎನ್ನದೇ, ನಿನ್ನ ದುಃಖಿತ ವದನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಿದಿಯುವುದೆನ್ನಯ ಹೃದಯವು, ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವುದರಲು ನೀಯುವೆ ರಕ್ತವ, ನಿನ್ನ ಕಣ ಕಣ ತೇದು ಬಸಿಯುವೆ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಶಕ್ತಿಯ. ಅಮ್ಮ 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 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ, ನೀವು ಸಿಹಿಯನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಾತೃವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಂಜುಳಾ ಎಸ್ಕಾರ್ ಅಂತ ಇವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಭೌತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜಶ್ರೀ ರತ್ನಾಢ್ಯಾಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದು ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೃವಂದನ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕೈಯಿಂದ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಪಾದ ತೊಳೆಯೋದು, ಅವರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಭೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಶಕ್ಯೇನ ಸೇತು ಸ್ನಾನಂ ಸಮಯರ್ಥಚೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು 6 ಬಾರಿ ಭೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಇತೇನ ಚ, ಅಂದರೆ 10,000 ಬಾರಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ 100 ಬಾರಿ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೂ ಪುಣ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತಾಯಿಯ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ 10 ಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಖಾಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮನ ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ ಮಾತೃವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಇದೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಾತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಹೌದು, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾತೃತ್ವದ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ. ಇದು ಒಂದು ನಾಯಿಯ ಕತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ಮಾತೃತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಒಂದು ಸರಮ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಾಯಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಸಾರಮೇಯ ಅಂತ, ಸರಮನ ಮಗ ಸಾರಮೇಯ ಅಂತ. ಒಮ್ಮೆ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆ, ಊಟ, ಉಪಚಾರ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆ ರಾಜನ ತಮ್ಮಂದರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಾರಮೇಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಯಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಯಾಗಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಆ ನಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಾಯಿ ಬಂದದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಕಸಿವಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಯಾಗ ನಡೆಯುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ನಾಯಿ ಯಾರಿಗೇನು ಉಪದ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಅವನ ರಾಜನ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನಾಯಿಗೆ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ನೋವಾದರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಅದರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಯಿತು. ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿತು ನಡೆದ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳೋದೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ತಾಯಿ ಕೇಳಿತು, ನೀನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಚ್ಚಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿತು. ಬೊಗಳಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿತು. ಆಗ ಕೂಡ ಅದು ಹೇಳಿತು, ನಾನು ಯಾರಿಗೇನೂ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ನಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿತು, ಆ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಯಾಗಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಯಾಗಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜನನ್ನು ಕರೆಯಿತು. ಕರೆದು ಹೇಳಿತು, ನೀ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅದೇನೂ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿತು ಗೊತ್ತಾ? ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಏನು ಶಾಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಯಾಗದಿಂದ ಬರುವ ಯಾವೊಂದು ಫಲವೂ ನಿನಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆಯಸ್ಸು, ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ನಾಯಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತು ಆ ರಾಜ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸಿದ, ಅದು ಬೇರೆ ಕತೆ. ಆದರೆ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅದು ಒಂದು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿ 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ
ಅದು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಲಿ, ನೀವು ಅಜ್ಜ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪನ ಕೈಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ತಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಪ್ಪ ಬರುವಾಗ, ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳಾದರೂ ತಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪನ ಬ್ಯಾಗ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪನ ಜೇಬನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ತಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಮನೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನೀರು ಬೇಕಾ, ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆ ಮಗುವಿನ ಹಸಿವು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗದ ವಿಷಯ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜೋರು ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅಕ್ಕ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಂತು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲೋ ತನಕ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮಗು ಚಂಡಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಸೆರಗಿನಿಂದ ಮೊದಲು ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಒರೆಸ್ತಾಳೆ. ತಲೆನ ಒರೆಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೈತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಮಳೆಗೆ ಬೈತಾಳೆ ಅಮ್ಮ. ಈ ಹಾಳಾದ ಮಳೆ ನನ್ನ ಮಗು ಹೊರಗೋದಾಗಲೇ ಬರಬೇಕಾ, ಬೇರೆ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೈತಾಳೆ, ಮಳೆಗೆ ಬೈತಾಳೆ. ಅದು ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಗುವ. ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ, ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದರು ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದರು, ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಚಂದ ಇದ್ದರು ನಾವು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು. ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಸಪೂರ ಇದ್ದರು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಕೂದಲು ಚಂದ ಇತ್ತು, ಉದ್ದ ಜಡೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಮ್ಮ ಬೇಕಾದನ್ನು ತಿಂತಿದ್ರು, ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಮ್ಮನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ಅವಳ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅಮ್ಮನಿಗೀಗ ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಊಟ ನೋಡಿದರೆ ವಾಕರಿಕೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಅಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಾ? ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಬರೀ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ 4 ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ. ಆಗ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ನಮಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗು ಇವತ್ತು ಹೊಸ್ಲು ದಾಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ನನ್ನ ಮಗು ಇವತ್ತು ಹೊಸ್ಲು ದಾಟಿತು ಅಂತ, ಹೌದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಯಾರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ತುಂಬ ಜನ ಅಮ್ಮಂದರು ಕೂಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ನೀವಿನ್ನೂ ಕೂಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೊಂದು ಭಯ ಇದೆ. ಈ 4-5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸೆರಗಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಗು ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಾಗುತ್ತೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಎಣಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ನಾನು ಕೂಗಿದ್ದೇನೆ.
ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ. ಅಂಥ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೋ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚೂರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಕೂಗುವಾಗ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಾಥರಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಬಂದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಜೀವನ, ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪಂದರು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಅಪ್ಪಂದರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆ ನೋಡಬೇಕು, ಮಗು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಪ್ಪಂದರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಖಾಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ದಿನ 30 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 900 ರೂಪಾಯಿ, ಹತ್ರ 1,000 ಆಯಿತು. ಆ 1,000 ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅವತ್ತಿಗೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೀವ ಅಪ್ಪನ ಜೀವ. ಅಂತಹ ಅಪ್ಪನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 1 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ 100 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸ್ಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣವರಾದ ಕಾರಣ ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ಮನೆಗೆ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು. ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತು ಮನೆಗೆ ಬಂದವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಕಡೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಟಿ ವಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಬೇಕು. ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಟಿ ವಿ ಆಗಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 11 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ತಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ 4 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದ, ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹಾರ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾ? ಬೇಡ. ಇನ್ನೂ ಈ ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಅದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಆನಂದ
ಧರಿಸಿ ಕಂದದಿ ಬಂದವಗೆ ಉದಾನವ ಬೇಡಿ ನೃಪದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಆರತಿಯತ್ತೇವೆ ಆನಂದ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತ ನ್ಯಾಯೇನ ಭಾಗ್ಯೇನ ಮಹಿಮಹೇಶಾಃ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಲೇ ವರಚತು ಪರ್ಜನ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ದೇಶೋऽಯಂ ಶೋಭರಹಿತಃ ಸಜ್ಜನಾಃ ಸಂತು ನಿಪ್ರಜಾಃ ಅಪುತ್ರಾ ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣಃ ಪದನಾಃ ಸದನಾಃ ಸಂತು ಜೀವಂ ಶರದಾಃ ಶತಂ. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಶಾಲೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬಂದ ದಿವಸವೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ, ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Here is a great mother in the state. Great mother with a lot of experience. She is on the stage now. She was a teacher. Now also she is giving tuition to many students at her house also. She served in the school. She has served as a director or a member of the educational institution. She is very neighbor to us. Now I request Jayalakshmi Karan to address you. ಈ ಶಾಲೆಯ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣನವರಿಗೆ ಮೊದಲ ವಂದನೆ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಂಬಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆತ್ತವರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಹೊತ್ತಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿವೆ ಆಗುವ ಸಮಯ. ಆದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು 4 ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಹೆತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು 4 ಮಾತು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಉಂಟಲ್ಲಕ್ಕ, ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯವಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮನೆ ಹೇಗೆ ರಣರಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕುವುದಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ? ನಾನೊಂದು ಊಹನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೌದಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರೀ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆತ್ತವರೇ, ನಾವು ಕೊಡಬೇಕದನ್ನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ನಾವು ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತೇವಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಪಡಿತೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು,
ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಮಗು ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಗು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಅವ ಹೇಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಹೇಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ಸುರುವಿಗೆ, ಆಮೇಲಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಸುರುವಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರೋ ಆಗ ನಿಮಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಎಂದು. ಮಗು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಲಾಭ. ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ನಮ್ಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ. ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ. ಎರಡನೇದು, ಮಗು ಏನಾಗಬೇಕಾ ಅದು ನಾವು ಮೊದಲಾಗಬೇಕು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳಿ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆತ್ತವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕರೆದು ಒಂದು ಕಾಗದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತೆ. ತಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಗದ ಕೊಡ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಕಾಗದವನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೇಡ್ಬೇಡಿ. ಆ ಮಗು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಆ ಕಾಗದ ಕೊಟ್ಟು, ಅಮ್ಮ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಓದಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ರು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಶುಂಠ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲವ. ಅವ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವುದವ, ಏನೂ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಬರೆದಿರಬಹುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ತಾಯಿ ಆ ಕಾಗದ ಓದಿ 1 ನಿಮಿಷ ಸಪ್ಪಗಾಗ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಗು, ಈ ಕಾಗದ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನೀನು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಂತೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ಮಗು. ಎಂಥ ಧನ್ಯೆ ನಾನು, ನಿನ್ನಂಥ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆದು. ನೀನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ತಾಯಿ ಕಲಿಸ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ವಿಶೇಷವಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗಲೂ ಸಹ ಆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಗು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಆ ಮಗು ಹಾಗೇ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು. ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೇ ತಾಯಿ ಬೆಳೆದಳು. ಒಂದೊಂದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಾಯಿ ಕಲಿತು ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ತದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ನ ತಾಯಿಯವಳು. ಹಾಗೆಂತ ಶಾಲೆ ಮಾಡದ ಕೆಲಸ ಆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಏನು ಆಗಬಲ್ಲಳು. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ತಾಯಿ ಆ ಕಾಗದವನ್ನ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ತಾಯಿ ಸತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅವ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಆ ಕಾಗದ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದನ್ನು ಓದಿ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಹೇಳುವಾಗ ಮೈ ನವಿಲೇಳುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಆ ಕಾಗದ ಓಡಿ ಮಗು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬರೆದದ್ದು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಏನು? ಇವ ಶುದ್ಧ ಶುಂಠ, ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಇವನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕೋದು ಬರೇ ದಂಡ, ಇವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬರೆದದ್ದು. ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಇದು ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ, ಇದು ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ.
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಸೆರಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು, ನೀವು ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಬೈಲಿಲ್ಲ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾರ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ದುಡಿಯೋರು ಅಂತ ಕೇಳುವ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬದಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಡಿದ್ರ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಟೀಚರ್ ಬಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಗ ಪೆಟ್ಟು? 2 ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇಯಾ, ಇನ್ನು 4 ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆದವಳು, ಇದರ ಕೆಳಗಿರುವ ಈ ಗದ್ದೆ ತೋಟದಲ್ಲೇ ನಾನಿದ್ದವಳು, ಆಡಿದವಳು. ನನ್ನಪ್ಪ ಹೊಳ್ಳ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಒಬ್ಬರು ಬೈದ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ 4 ಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಲೆಯ ದೂರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೆಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಹಾಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಯವಿನಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಂತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ನೀವು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಂಬಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಂಬಿ, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು, ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಉಂಟು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯಬಾರ್ದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವಾ? ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಷ್ಟು ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇಡ್ತೀರಾ, ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಾತೃವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕೆಲವು ಹೆತ್ತವರು ಭಾವಪೂರಿತರಾದರು. ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ? ಆ ಮಗು ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆ ಬಂತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೂ ಹಾಕ್ತಾನೇ ಇದ್ರು, ಇವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಲಿಗೆ ಹೂ ಹಾಕ್ತಾನೇ ಇದ್ರು. ಆಟ ಅಂತ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಗು ಒಳಗಿನಿಂದ ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ್ದು, ಹೆತ್ತವರದ್ದು, ಎಲ್ಲರದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿದ್ದಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಶಾಲೆ, ಸಮಾಜ, ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ಕನಸು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ತೃಪ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನೀವು. ಇವರೆಲ್ಲ ದುಡಿಯುವವರು, ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನೀವು. ಒಂದು ಮಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ, ನಿಮಗೆ 100 ವರ್ಷವೂ ಕಷ್ಟ ಆ ಮಗುವಿಂದ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವೂ ಇಲ್ಲ, ಹೆತ್ತವರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪುಣ್ಯವಂತರು, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇದ್ದು ಬಂದದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಶಾಲೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಾನು ಕಲಿತ ಓಡಾಡಿದ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ, ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣನಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ
ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ. Apart from 26 extracurricular activities, one more is given training here. Our president is training our students in Bhagavad Gita also. Bhagavad Gita, the sacred book worshipped by us. Now our student Sudhanva of 10th standard is reciting some shlokas. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಥ ಪಂಚದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗಃ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮಧಃ ಶಾಖಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಂ ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್ ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಸೃತಾಸ್ತಸ್ಯ ಶಾಖಾ ಗುಣಪ್ರವೃದ್ಧಾ ವಿಷಯಃ ಪ್ರವಾಲಾಃ ಅಧಶ್ಚ ಮೂಲಾನ್ಯನುಸಂತತಾನಿ ಕರ್ಮಾನುಬಂಧೀನಿ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೆ ನ ರೂಪಮಸ್ಯೇಹ ತಥೋಪಲಭ್ಯತೆ ನಾಂತೋ ನ ಚಾದಿರ್ನ ಚ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾ. ಅಶ್ವತ್ಥಮೇನಂ ಸುವಿರೂಢಮೂಲ ಅಸಂಗಶಸ್ತ್ರೇಣ ದೃಢೇನ ಚಿತ್ವಾ ತತಃ ಪದಂ ತತ್ಪರಿಮಾರ್ಗಿತವ್ಯಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಗತಾ ನ ನಿವರ್ತಂತಿ ಭೂಯಃ ತಮೇವ ಚಾದ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರಸೃತಾ ಪುರಾಣಿ. ನಿರ್ಮಾಣಮೋಹಾಜಿತ ಸಂಗದೋಷ ಅಧ್ಯಾತ್ಮನಿತ್ಯಾ ವಿನಿವೃತ್ತ ಕಾಮಾಃ ದ್ವಂದ್ವೈರ್ವಿಮುಕ್ತಾಃ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂಜ್ಞೈರ್ ಗಚ್ಚನ್ತ್ಯಮೂಢಾಃ ಪದಮವ್ಯಯಂ ತತ್. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗೋ ನಾಮ ಪಂಚದಶೋಧ್ಯಾಯಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. The melody of Vedamurti Subramanya Karanta we have already heard. Now his golden words for you, sir, please. ಶಾರದಾ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತೃವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಾತೃವಂದನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ರಾಯರು ಏನಾದರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತೃವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾತೃವಂದನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು, ತಾಯಿ ಏನು, ತಂದೆ ಹೇಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತೃವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ರಾಜರಾಮ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮಾತೃವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ತಾಯಿ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತು ಕೇವಲ ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಸಲಹುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು
ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಮಗು, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ಮಗು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬೇಡ ಒಂದು ಕೃಷಿಕ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶ. ಸಮಾಜ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಉಂಡು ತಿಂದು ಮಲಗಿ ಅದೇನೋ ಹೇಗೋ, ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗೆ ಬದುಕ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ ಕಾರಣ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ ಕಾರಣ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಇದು ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಊರಿನವರು ನಿಜವಾಗೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಗೋಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ, ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗಲಿ, ಶಾಲೆಗೂ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Now one more song by our UG's 9th standard students for you. तेरी शाम पे सदके कोई दर है क्या, तेरी धूम से बढ़ के, तेरी आँख से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तेरी बात की जिंदा, मैं तेरा परिंदा है। अर्ज़ी बीमारी की वो बरसाने देखी, तेरी शाम मैं आग तेरी न समाना, मैं ठीक है मन मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम। आदेश मेरे तेरी शान पे सदके कोई दर है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी आँख से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तेरा दाग मेरा, मैं तेरा परिंदा। तेरा रंग बिरंगा आसमां से तेरा परिंदा, जीने की इजाज़त दे दे, अपनी शान दे दे, जो भी तू बेशंका मनशाला, अपनी सिखाई वाला, बोलेंगे हम जो भी तू हमें। आदेश मेरे तेरी शान पे सदके कोई दर है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा,
Our correspondent, Shriji T.G. Rajaram Bhatt sir, is adorned with a new feather to his crown, that is Sahakara Ratna. He was awarded by the Karnataka state government for his excellent service to the society, excellent dedication in the cooperative field. This school has been, it should develop day by day. We expect your full-hearted cooperation to this institution. Now, the president of this function, Sahakar Ratna T.G. Rajaram sir, I request him to address you all. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ 2026-27ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಂಭೋತ್ಸವ ಇಂದು. ಈ ಆರಂಭೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾರಂತ ದಂಪತಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಯಕ್ಕ ಅವರ ತಂಗಿ ಗೀತಕ್ಕ, ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕರಾದ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮನ ತುಂಬಿದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಂತ ಅಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡೋರು ನಮಗೊಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರದ ಶಾರದಾ ಗಣಪ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಶಾಲೆಗಳು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 23 ಬಗೆಯ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾವು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೋಚ್ ನಿಖಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗೈದ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ SGFIಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ 3 ಮಕ್ಕಳು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕರಾಟೆ ಪಟು ಆತ SGFIಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ಇನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಗದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸದಿದ್ದು ಕೂಡ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಬಡ್ಡಿ, ಹೊರಗಿಂದ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕಬಡ್ಡಿಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ತಂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ದೇಶ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಹೊಸ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಜಾವೆಲಿನ್ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೈ ಜಂಪಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೈ ಜಂಪ್ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂಥ PT ಮಿಸ್ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮಂಜನಾಡಿ ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತಿಗೆಯನ್ನು ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮದ್ದಳೆಯನ್ನು ಲವಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರ್ ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ರೇಷ್ಮಾ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಜನೆ ತರಬೇತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತರಬೇತಿ ನಡೀತದೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತರಬೇತಿ ನಡೀತದೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತರಬೇತಿ ನಡೀತದೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದು ನಡೀತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೌಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ತರಬೇತಿ ನಡೀತದೆ, ಲಘು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ತರಬೇತಿ ನಡೀತದೆ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರ್ತನೇನು, ತುಂಬ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬರೇ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹುಡುಗಿಯರ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯ ಒಂದು ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ 50% ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ತರಬೇತಿ ನಡೀತದೆ. ಒಂದು 2-3 ಕಡೆ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ, SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಆ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹಿಡಿದ 9 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೀತು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ 2 ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಷಾಸುರನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಪಾಠ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅರಳ್ತದೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾವು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ. 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒತ್ತಿ ನೀವು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಮಗುಗೆ ಯಾವ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಆ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಗುರುವಾರ ದಿವಸವ ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಆ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ತರಗತಿ ನಡೀತದೆ. ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಅವಳು ಯಾವ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಮೊನ್ನೆ SSLCಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶದ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಯೋಜನೆ. ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು.
ನೀವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ದಿವಸ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಊಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ, ಯಾವ ದಿವಸ ಅಂತ ಅವ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಗನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟಾಟೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಆಯ್ತು, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆದಂಥ ಈ ಊಟದ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೂ ಸಿಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಮಗುವೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಅಮ್ಮ ನಾಯಿ ಹೊತ್ತಂದು ಕೊಡು, ಬಟಾಟೆ ಕೊಡು, ಜಗಳ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಗು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 10 ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕುವುದು ಎನ್ನುವಂಥ, ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಠ ಅದು ತನ್ನಂತಾನಾಗಿ ಆ ಮಗು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದ್ದದನ್ನು ಹಂಚಿ ಉಣ್ಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 8 ಜನ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರುವಂತಾಗಲಿ, 8 ಜನ ವೈದ್ಯರಾಗಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಲಿ, IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಲಿ, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾನು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಒಂದಿದೆ ನನಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ. ಆರಂಭದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಸರು. ಈ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಸರು. ಶಾರದಾ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೌದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಶಾರದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ. ಗಣಪತಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಹೆಸರಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಗಣಪತಿ ನನ್ನ ತಂದೆ. ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ತಾಕತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತಯಾರಾದರೆ ಆತ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಅಂತ ಬಂದು ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಾನು ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವಂಥ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಾರಿನಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ನನ್ನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದೆ, ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ ಮಗು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Before vote of thanks, 3 dances for you. These students are the samples of our school only. There are hundreds of students talented like this. Only 3 programs. ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರದವರು, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಧನೆ ಕೈದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರಂತ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಇವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.